توجہ چاہتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. ہر قربا کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان ہو. توجہ، امام علی اصغر کے شہادت کے ہو گئے، امام علی اکبر کے شہادت کے ہو گئے. امام اول محمد نے جو قربانی دی تھی آج بھی ہر ایک کے دل میں حسین زندہ ہے. حسین کے بیٹے زندہ ہے، حسین کے پوتے زندہ ہیں، حسین کے نواسے زندہ ہے، حسین کے شہدائی زندہ ہے، حسین کے عقیدت مند زندہ ہے، حسین کے محبت کرنے والے زندہ ہیں. توجہ چاہیے، ہمارے گاؤں میں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 روز تک یاد رکھا جائے، یا 1 سال تک یاد رکھا جائے، یا 2 سال تک یاد رکھا جائے، یا 10 سال تک یاد رکھا جائے، لیکن 700 سال تک کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. لیکن میرے امام کی شان دیکھیے سب ہو رہا ہے. کبھی وارڈ نمبر 1 میں ذکر حسین، کبھی وارڈ نمبر 2 میں ذکر حسین، کبھی پورے ہرکاوا میں ذکر حسین، کبھی سیتامڑھی میں ذکر حسین، کبھی مظفر پور میں ذکر حسین، کبھی پٹنہ میں ذکر حسین، پورے بہار میں ذکر حسین، پورے بنگال میں ذکر حسین، اڑیسہ میں ذکر حسین، مدھیہ پردیش میں ذکر حسین، ایم پی میں ذکر حسین، یو پی میں ذکر حسین، ہندوستان میں ذکر حسین، پاکستان میں ذکر حسین، انگلستان میں ذکر حسین، ترکستان میں ذکر حسین، امریکہ، افریقہ، جرمنی، جاپان، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، ملیشیا، آسٹریلیا، زمبابوے، بنگلہ دیش، چین، جاپان، نیپال، بھوٹان، سیریا، الجیریا، نائجیریا، سنگاپور، برما، تبت، برمودا میں ذکر حسین، یورپ کے ہر خطے میں ذکر حسین، ایشیا کی ہر وادی میں ذکر حسین، زمین کے اوپر ذکر حسین، آسمان کے اوپر ذکر حسین، حوروں کی مجلس میں ذکر حسین، خیمان کی محفل میں ذکر حسین، فرشتوں کی جماعت میں ذکر حسین، اور واحد الجماعت میں ذکر حسین، نیکوکار کی جماعت میں ذکر حسین، مومنین کی جماعت میں ذکر حسین، عابدین و صالحین کی جماعت میں ذکر حسین، ہندوستان میں ذکر حسین، قبرستان میں ذکر حسین، ہر ایک لب پہ ذکر حسین، ہر ایک زبان پر ذکر حسین، ہر ایک لب پہ ذکر حسین. اس لیے کہ لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، ہر ایک لب پر ترانہ علی کے بیٹوں کا، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، شہید اعظم کا فضل، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ، بہت خوب. بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، ہر جگہ ذکر حسین. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے گا دنیا میں روشنی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے گا دنیا میں روشنی کی طرح. اس انداز میں پھیلے کہ ہمارے دل میں حسین ہے، ہمارے ابا کے دل میں حسین ہے، ہمارے بیٹوں کے دل میں حسین ہے، اور انشاءاللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے دل میں بھی حسین ہوں گے. ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے. ہر پورا والوں، آپ کی حالت کو میں نہیں سمجھ پا رہا، آپ کی کیفیت کو میں نہیں سمجھ پا رہا. البتہ دنیا میں جو ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے رسول اللہ پہ ایمان لایا ہے، جن کے اندر صدیق کے صداقت کی جھلک پائی جاتی ہے، جن کے اندر عمر کی عدالت کا عکس نظر آتا ہے، جن کے اندر عثمان کی سخاوت کی جھلک نظر آتی ہے، جن کے اندر علی کی شجاعت کی جھلک نظر آتی ہے، ان تمام مشتاقان مصطفیٰ سے آپ پوچھو تو سب تڑپ کر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کا انسانوں پر احسان ہے حسین. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے حسین. قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. حضرت محترم حسین پاک کے شہدائی جو عاشق آپ ہو، دیوانے آپ ہو، آپ کیا سوچ رہے ہو؟ مولانا بولتے جائیں، میں نہ بولوں
बोलूंगा, नकीब साहब पढ़ते जाए मैं न बोलूंगा, शायर शेर पढ़ते जाए मैं न बोलूंगा। एक बात बताता हूँ, पता नहीं आप क्या होता या नहीं होता, लेकिन मैं अक्सर अपने इलाके में देखता हूँ, मेरा भी ताल्लुक आपके महबूब जिला सीतामढ़ी से ही है। मैं देखता हूँ मुहर्रम का चांद नजर भी नहीं आया है, बच्चे ढोल लेकर निकलते हैं, पीटते और कहते या हुसैन, बच्चे ढोल लेकर निकलते हैं, पीटते कहते या हुसैन। एक मुहर्रम को यही नारा, दो मुहर्रम को यही नारा, तीन मुहर्रम को यही नारा, चार मुहर्रम को यही नारा, पांच मुहर्रम को यही नारा, छह मुहर्रम को यही नारा, सात मुहर्रम को यही नारा, आठ मुहर्रम को यही नारा, नौ मुहर्रम को यही नारा, 10 मुहर्रम को यही नारा। और 10 रोज के बाद भूल जाते हैं कि इमाम हुसैन भी कोई है, हम उनके गुलाम भी हैं, वो हमारे आका भी हैं। लोग भूल जाते हैं और उसी का असर नजर आ रहा है कि जब आप उस अखाड़े में, उस जुलूस में गुटखा खा के, शिखर खा के, शराब पी के, अपने नापाक मुंह से इमाम पाक का नाम लेते हैं, पता नहीं आपको फायदा हासिल होता या नहीं होता। लेकिन ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, सज्जाद रज़वी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है कि आज इस शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठकर अगर आप हुसैन पाक करने के नाम का नारा लगाओगे तो इंशाअल्लाह यही नारा कल महशर में आपका बेड़ा पार करता हुआ नजर आएगा। अभी नाम लो, नाम लेने का वक्त अभी है, और इस अंदाज में नाम लो कि बच्चा बच्चा बोले हुसैन मेरे हैं, बड़े बुजुर्ग बोले हुसैन मेरे हैं, जवान बोले हुसैन मेरे हैं, उलमा बोले हुसैन मेरे हैं, फुक़हा बोले हुसैन मेरे हैं, मुफ्तियाने इस्लाम बोले हुसैन मेरे हैं, मुफक्किरीन बोले हुसैन मेरे हैं, मुतवस्सिलीन बोले हुसैन मेरे हैं, मुहक्किकीन बोले हुसैन मेरे हैं। और ये जो उलमा, फुक़हा, सुलहा, मुफ्तियाने इस्लाम कह रहे हैं हुसैन मेरे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात ये है कि आमिना के लाल ने, महबूबे की दीवार ने, हम सब के आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, तो हर मुर्दा बांधो। अगर सज्जाद रज़वी कहे कि किसी को अपना लो तो तुम्हारी मर्जी है, अल्लामा उज़ैर कहे किसी से मोहब्बत करो तुम्हारी मर्जी है, अकील खां कादरी कहे किसी से मोहब्बत करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब नबी ने कह दिया है तो तुम्हारी मर्जी नहीं बल्कि ये खुदा की मर्जी है। अब हुसैन से मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, सुभान अल्लाह बोल सकते धीरे। एक नारा है तुम उस हुसैन का नाम लेने से कतरा रहे हो जिन्होंने तुम्हें पहचाने बगैर तुम्हारे नाम पे बेटे तुम उनका नाम लेने से कतरा रहे हो। न वो तुम्हारे दादा को जानते थे, न तुम्हारे बाबा को जानते थे, न तुम्हें जानते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तुम्हारे लिए ईमान बचाने की, जब जरूरत पड़ी तुम तक कुरान पहुंचाने की, जब जरूरत पड़ी तुम तक इस्लाम पहुंचाने की, जब जरूरत पड़ी तुम्हारे जान की हिफाजत की, जब जरूरत पड़ी ईमान की हिफाजत की, जब जरूरत पड़ी कुरान की हिफाजत की, तो हुसैन पाक ने ये नहीं सोचा कि हर मुर्गा वाले कैसे हैं, किनके बेटे हैं, किनके पोते हैं। अरे ये तो हुसैन पाक का एहसान है कि जब नाना के दीन को जरूरत पड़ी तो उम्मत मुहम्मदिया के नीचे इस्लाम को इस अंदाज में बचाया कि खुद गए कर बना, बेटों को ले गए कर बना, खुद गए कर बना, भतीजों को ले गए कर बना, खुद गए कर बना, भांजों को ले गए कर बना, खुद गए कर बना, भाइयों को ले गए कर बना, खुद गए कर बना, जानेदारों को ले गए कर बना, खुद गए कर बना, अकीदतमंदों को ले गए कर बना, खुद गए कर बना, पूरे खानदाने को ले
حسین پاک کے نام کا خطاب نہیں کر سکتے؟ حضرات قرآن کا ایک ایک لفظ آدمی پڑھے بولے اس کو ثواب ملتا، کیوں؟ قرآن فرمان رحمانی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، میرا نام سجاد رضوی بولو کوئی فرق نہیں پڑتا، عقیل خان قادری کا نام لو کوئی فرق نہیں پڑتا، جوہر صابری کا نام لو کوئی فرق نہیں پڑتا، توقیر مدنی کا نام لو کوئی فرق نہیں پڑتا، غلام مصطفیٰ رضوی کا نام لو کوئی فرق نہیں پڑتا، علامہ عزیر احمد مصباحی کا نام لو کوئی فرق نہیں پڑتا، سالم القادری صاحب کا نام لو یا نہ لو کوئی فرق نہیں پڑتا، غلام احمد رضا صاحب کا نام لو یا نہ لو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، حسین پاک کا اور حسن مجتبیٰ کا وہ پاک نام ہے کہ ان کا نام تم یوں ہی لے لیا کرو، یقیناً تمہارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ یہ نام انسانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نام بستی والوں کا رکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نام علماء کا رکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نام بھی رحمانی ہے، لانے والے جبریل ہے اور پہنچانے والے مصطفیٰ ہے، گویا حسن و حسین یہ نام بھی خدا کا فرمان ہے، کلام الہی۔ اضافہ ہوگا، لیکن آپ تو بیدار نہیں، آپ تو تیار نہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اچھا شاید آپ کو کسی نے یہ سمجھا دیا ہوگا کہ قبرستان کے پاس بیٹھ کر زور زور سے نہیں بولتے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح ہے، قبرستان کے پاس بیٹھ کر نہ زور سے بولتے ہیں، نہ زور سے ہنسنا چاہیے، نہ شور شرابہ کرنا چاہیے، لیکن شاید یہ پہلا اتفاق ہوگا کہ اس مجلس میں آپ جتنا زور سے بولیں گے قبرستان والے اتنا ہی آپ سے خوش ہوں گے، اتنا ہی آپ سے خوش ہوں گے، کوئی بیزار نہ ہوگا آپ سے، بلکہ ہر کوئی آپ کی آواز کو سننے کا منتظر ہے، اس لیے کہ جب آپ ایسے بولتے ہیں تو دنیا دار کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر مدینے کے تاجدار کی بات کر رہے ہیں اور نواسہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اور نواسہ رسول کی شان یہ ہے کہ سجاد رضوی ان کی شان بیان کرے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ علماء کرام ان کی شان بیان کرے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی رضا سے راضی ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، بولو مجل کے سبحان اللہ۔ یہ وہی حسنین کریمین ہے جنہوں نے کربلا میں اپنے آپ کو لٹایا، اپنے گھر بار کو لٹایا، لیکن ہر قربہ والوں غور کرنا، امام پاک کی جو زندگی ہے وہ 3 دن کی کربلا والی ہی زندگی نہیں ہے، بلکہ 3 دن پہلے 3 دن کے علاوہ بھی حسین پاک نے اپنی زندگی کے کچھ ایام مکے میں گزارے ہیں، حسین پاک نے اپنے زندگی کے کچھ ایام مدینے میں گزارے ہیں، حسین پاک نے اپنی زندگی کے کچھ ایام سفر و حضر میں گزارے ہیں، آخری کا وہ 3 دن کربلا میں گزرا ہے، لیکن توجہ چاہوں گا، علماء کرام کی بھی توجہ چاہے گا، میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، حسین پاک مکے میں رہے، حسین پاک مدینے میں رہے، حسین پاک سفر میں رہے، حسین پاک حضر میں رہے، حسین پاک عبادت میں رہے، حسین پاک ریاضت میں رہے، لیکن مکی زندگی کو لوگ بھول گئے دھیرے دھیرے، مدنی زندگی کو لوگ بھول گئے دھیرے دھیرے، سفر والی زندگی کو لوگ بھول گئے دھیرے دھیرے، حضر والی زندگی کو لوگ بھول گئے دھیرے دھیرے، لیکن آخری کا وہ جو 3 دن ہے جس میں ان پر پانی بند کیا گیا تھا، وہ لوگوں کو یاد ہے، جب ان کے 6 ماہ کے بیٹے کی قربانی پیش کی گئی تھی، وہ یاد ہے، جوان 18 سال کا علی اکبر قربان ہوتا ہے، وہ لوگوں کو یاد ہے، امام قاسم کی جوانی لوٹی جاتی ہے، وہ لوگوں کو یاد ہے، اور محمدہ کی 9 عمری میں ان کی قربانی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو یاد ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کی 40 سالی لوگوں کو یاد ہے، محمد
तो इब्राहिम की कुर्बानी लोगों को याद है। हजरत मुस्लिम इब्न औस चाची जाने सारी और कुर्बानी लोगों को याद है। मदीने वाली जिंदगी लोग भूल गए, मक्के वाली जिंदगी लोग भूल गए, सफर वाली जिंदगी लोग भूल गए, लेकिन करबला वाली जिंदगी लोगों ने याद रखा। मैं यही सवाल लेकर आम मोमिनीन के दरमियान गया, आम लोगों के दरमियान गया कि क्या बात है, हुसैन तो मदीने में भी रहे हैं, वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। हुसैन तो मक्के में भी रहे हैं, वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। हुसैन तो सफर में ही रहे हैं, वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन करबला में जो थे वो तुम्हें मालूम है, वो कैसे? करबला में जो थे वो तुम्हें मालूम है, वो कैसे? जवाब आया सज्जाद रज़वी तुम्हें मालूम नहीं है। हुसैन करबला में अनजाने में न थे, हुसैन करबला में धोखे में न थे, हुसैन करबला में पहला और फुसला कर बुलाए न गए थे, बल्कि हुसैन के नाना ने बचपने से ये खबर देकर उनको तैयार कर दिया था कि कल को करबला में बेटों की कुर्बानी मांगी जाएगी, कल को करबला में शहजादों की कुर्बानी मांगी जाएगी, कल को करबला में अपने जाने सालों की कुर्बानी मांगी जाएगी। तो तुम धोखे में न रहना, पीछे न रहना, बल्कि नाना की दीन की खातिर सबसे आगे जाना, और जब जरूरत पड़े जान लुटाने की तो तुम आगे रहना, जब जरूरत पड़े माल लुटाने की तो तुम आगे रहना, जब जरूरत पड़े खानदान वालों को पेश करने की तो तुम पेश करना, और दुनिया वालों को ये पैगाम देना, ऐ लोगों मोहब्बत रसूल का और मोहब्बत इलाही का दावा तो तुम भी करते हो, लेकिन सुनो तड़प कर जान देते हैं। मोहब्बत ऐसी होती है, रसूलुल्लाह के आशिक की हालत ऐसी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आप लोगों ने जिम्मेदारी ले रखा है। अब्दुल खान साहब आपको बुलाए मकाबत के लिए नारा भी आप ही लगाइए, सुभान अल्लाह भी आप ही कहिए। मौलाना गुलाम मुस्तफा रज़वी साहब आप ही नारा लगाइए, सुभान अल्लाह भी आप ही कहिए। हर दुआ में किसी को नारा याद है क्या? खड़े होकर लगा सकता है? मैं बहुत प्यारी दुआ करने वाला हूं, किसी को याद है क्या? बीच में कोई खड़ा होकर नारा लगाए कहीं से पूरे मजमे में कोई है? किसी को याद नहीं है? मैं हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। अब मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इस इंटरनेशनल प्रोग्राम के सर पे आप कहोगे हम कर रहे हैं हरपुरवा में, सीतामढ़ी जिला में, बागमती प्रखंड में, थाना में, आप कहते हो इंटरनेशनल। ये जो 5-6 वो कैमरा लगा हुआ है ना, ये लोग डालेंगे ना तो पूरी दुनिया आपको देखेगा कि आप किस तरह नहीं बोल रहे। पूरी दुनिया के लोग मुलाहिजा करेंगे, बाप रे सज्जाद रज़वी बोल बोल के थक गए, लेकिन हरपुरवा वालों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अल्लामा अकील खान कादरी बोल बोल के थक गए, लेकिन इनकी जबान से या हुसैन भी नहीं निकलता था, जबकि यही कहते थे कि हुसैन पाक के नाम पर जान दे देंगे। मैं कहता हूँ जान तो दूर की बात है, आपको एक वाकया सुनाता हूँ। करबला के मैदान में इमाम हुसैन जब करबला के सफर पर थे, आपने एक मौके चिराग बुझाकर अपने अकीदतमंदों को, अपने जानेसारों को, अपने चाहने वालों को कहा था कि यजीदी मेरा दुश्मन है, यजीद ये चाहता है कि मुझसे बदला ले, मुझसे मुकाबला करे, मुझको मारे, मेरे बेटों को कुर्बान करे, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम यूं ही मेरी मोहब्बत में आ गए हो, एक काम करो, क्यों मेरे लिए अपने बीवी बच्चों को तकलीफ दोगे? क्यों मेरे लिए अपने बच्चों को यतीम करोगे? क्यों मेरे लिए अपने घर को बर्बाद करोगे? मैं बखुशी इजाजत देता हूँ, मैं बखुशी इजाजत देता हूँ कि तुम में से जो जाना चाहे चला जाए अपने बच्चों के पास। ना मैं नाना से शिकायत करूंगा, ना मैं मुस्तफा से शिकायत करूंगा, ना मैं मुस्तफा के खुदा से शिकायत करूंगा। इमाम ने अख्तियार दिया था जिनको जाना है जाए, इमाम ने अख्तियार दिया था जिनको जाना है जाए। मैं इसका मुआखजा
नहीं करूंगा, मैं इसका बदला नहीं मांगूंगा। मेरी खुशी से, मेरी मर्जी के मुताबिक जो जाना चाहता है वो चला जाए। इमाम ने चिराग भी बुझा दिया कि अगर मेरी नजर के सामने जाने में शर्म आ रही है तो चिराग बुझा देता हूँ। अंधेरे में चले जाना, अंधेरे में चले जाना, अंधेरे में चले जाना। लेकिन ऐ हरपुरवा वालों तवज्जो करना, तख्ती दिल पे एक जुमले को नोट करना। इमाम ने चिराग बुझाया तो किसी दीवाने ने चिराग को रोशन कर दिया और कहा, या इमाम पाक, ऐ नबी के लाडले, ऐ ज़हरा के नूर ऐन, ऐ अली के दिलों के चैन, ऐ खुदा के महबूब, हम सब के आका इमाम हुसैन, आपने क्या सोचा कि हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या हमारी नजर अपने बच्चों पर है? हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या हमारी नजर अपने परिवार वालों पर है? हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या हमारी नजर अपने आने वाली मुस्तकबिल की जिंदगी पर है? ना ना या इमाम पाक, जिस दिन हम आपके साथ चले थे उसी दिन सर पे कदम, सर पे कफन बांध कर निकले थे और ये इरादा कर लिया था कि मैं हुसैन के साथ रहूंगा, मैं हुसैन के बच्चों के साथ रहूंगा, मैं नबी के नवासे के साथ रहूंगा और मेरे बच्चों की देखभाल खुदाए से जलाल करेगा। मैं नबी के शहजादों के साथ रहूंगा और नबी के आज़म मेरे शहजादों की हिफाजत करेंगे। और या इमाम पाक, हम मूसा कौम मूसा के लोगों की तरह नहीं है कि जो आप इजाजत दे तो चले जाए या अपनी मर्जी से बहाना बनाकर चले जाए, बल्कि हम उसमें के दीवाने हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे पहले बाजू हमारे कटे होंगे, आपसे पहले गर्दनें हमारी पेश होंगी, आपसे पहले बच्चे मेरे शहीद होंगे, आपसे पहले अपने जानों की कुर्बानी हम देंगे और दुनिया वालों को ये पैगाम देंगे कि ऐ दुनिया वालों, नबी के लाड